नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 8 फेब्रुआरी 2026 रविवार। आज दिन टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक कि सुभद्रा योजना आवास घर भत्ता राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडियोटी को देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर शहीद परिवार को मिल गोटे एकर लेखा जमी बड़ घोषणा कले सरकार। देश पर सर्वोच्च बलिदान देथिबा शहीद सेना परिवार पर बिहार सरकार नहीं एक ऐतिहासिक और संवेदनशील निष्पत्ति। शहीद जवान का आश्रित मानक गृह जिले में 1 एकर कृषि जमी किंबा 5 डिसिमिल आवासिक जमी देवाई सरकार नुआ प्रक्रिया आरंभ करिसेंते। राजस्व और भूमि सुधार विभाग पक्षरु एही भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी करा जायछि। उप मुख्यमंत्री एवं भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा कहते जे शहीद परिवार प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने राज्य सरकार का प्राथमिकता। परवर्ती खबर सावधान 48 घंटे 3 राज्य में बदल पाग पुणी फेर बरफर तूफान। आईएमडी अलर्ट जारी रही पुणी कर लेउटाउछि देशर मौसुमी। सकाळ संध्यार प्रबल ठंडा और दिन में हालुका गरम लोकों को द्वंद्व पकाई देउछि। एही मध्य भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी एक बड़ अलर्ट जारी करिछि। आईएमडी अनुसार आसंता 48 घंटा मध्य पहाड़िया राज्य गुड़िक पाणीपाग हठात बदली पारे। पश्चिमा झड़ सक्रिय होबार प्रबल वर्षा और तुषारपात आरंभ होबार संभावना रही। आईएमडी कहिछि पश्चिमा झड़ जो फेब्रुआरी 7 रु फेब्रुआरी 9 रु 11 मध्य पश्चिम हिमालय अंचल वर्षा एवं तुषारपात हेब। जम्मू काश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आगामी दिन गुड़िक वर्षा सहित भारी तुषारपात हो पारे। किछि अंचल 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेकर प्रबल पवन बहिबा सह तुषारपातर मध्य संभावना रही। परवर्ती खबर बेरोजगारी युवती युवकों पर खुशी खबर। 23,800 सरकारी पदवी मुख्यमंत्री घोषणा कले। जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल शुक्रवार विधानसभा 2026-2027 आर्थिक वर्ष पर 1.27 लाख कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करिसेंते। मुख्यमंत्री अब्दुल कहते जे यही आर्थिक योजना केंद्र शासित अंचल स्थायी अभिवृद्धि सामाजिक स्वभाव एवं आर्थिक समृद्धि पर एक दृढ़ मूलदुआ स्थापन करने लक्ष्य रखिछि। से कहते जे तांको सरकार निवेश नवसृजन एवं अंशग्रहणमूलक शासन को प्रोत्साहित कर जम्मू काश्मीर को एक आधुनिक प्रगतिशील एवं आर्थिक दृष्टि सक्रिय अंचल परिणत करने को प्रतिबद्ध। यह सहित मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल 2026-2027 बजेट रे 23,800 सरकारी पदवी द्रुत नियुक्ति घोषणा करिसेंते, जहाँ बेकार युवती युवकों मुहरे हस फुटाई। यही घोषणा केवल नियुक्तिर द्वार खोली नहीं बरं राज्य एक स्वच्छ एवं समयोचित नियुक्ति प्रक्रिया पे आशा सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर चाषी गुड न्यूज। यही दिन आसिब 22तम किस्तिर टंका। केंद्र सरकार भारत में कृषकों आय वृद्धि एवं सेमानक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने अनेक योजना चलाते, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सबुठारु प्रमुख कहुए। यही योजना अधीन योग्य चाषी मैंने वार्षिक 6,000 टंकार आर्थिक सहायता सीधा सड़क बैंक अकाउंट रे पाते। यही राशि 3टी समान किस्ती दि जाए। देशव्यापी लक्ष लक्ष चाषी यही योजना सहित जड़ित एवं एवं समस्त नजर 22तम किस्ती उपरे रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार उद्देश्य होछि क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी मानक आर्थिक सहायता प्रदान करने, जहाद्वारा सेमाने सहजरे सेमानकर चाष संपर्कित खर्च परिचालन करिपरिबे। यही योजना अधीन चाषी माने प्रतिवर्ष 3टी किस्ती 2,000 टंका लेखाएं पाते। 21तम किस्ती नवेम्बर 2025 रे जारी करा जायतिला, जहाँ 9 कोटी अधिक चाषी को लाभ देइथिला। परवर्ती खबर राशन कार्डधारी को फ्री रे मिलिबो मागणा सिलिंडर। खाता को आसिबो 800 टंका सब्सिडी। कैबिनेट बैठक रे बाजिला मोहर। राशन कार्डधारी बड़ खुशीर खबर। दिल्ली सरकार होली एवं दीपावली अवसर में योग्य राशन कार्डधारी परिवार मानक मागणा एलपीजी गैस सिलिंडर देवाकू निष्पत्ति नैचंती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षतार होइतिबा कैबिनेट बैठक रे प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सांबादिक सम्मेलन में कहते जे प्रत्येक मागणा गैस सिलिंडर पर 853 टंका राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी माध्यम योग्य लाभार्थी बैंक खाता को पठाइजिवो। यही राशि होली पूर्व लाभार्थी खाता रे जमा हेबो। यही मागणा गैस सिलिंडर योजना पर सरकार 242 कोटी बराद करिसेंती बोली मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती खबर
एथर बजेट रे बड़ घोषणा करेंगे मोहन सरकार, आणिबे नुआ स्कीम। आसंता 20 तारिख में विधानसभा बजेट उपस्थापन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन माझी। 2026-2027 वर्ष पर मुख्यमंत्री बजेट आणिबे। आउ यही बजेट उपर रही समस्त नजर, कारण आगक अच्छी पंचायत निर्वाचन। तेणु मोहन को बजेट एक निर्वाचन बजेट भली हेबा आशा करा जाउछि। अर्थात एथर बजेट रे मोहन सरकार गाँ गंडार विकास को अधिक फोकस करबा अनुमान करा जाउछि। ग्रामांचल चाषी, महिला और वृद्धा जेमिति सीधासलख उपकृत हेबे से दिगरे बड़ बड़ योजना घोषणा करि पारंती सरकार। एथर बजेट रे ग्रामांचल को फोकस करि पारंती राज्य सरकार। संभाव्य योजना और प्रकल्प उपर आसंतु नजर पकाइबा। चाषी सरकार बड़ पदक्षेप नहीं पारंती। पूर्वापेक्षा कृषि क्षेत्र में व्यय बराद बढ़ाई पारंती सरकार। बढ़ी पारे वार्धक्य भत्ता। 60 वर्ष ऊर्ध्व व्यक्ति मासिक भत्ता 3500 टंका को वृद्धि हो पारे। ग्रामांचल में परिवहन सेवा को सुदृढ़ करने सरकार नुआ योजना आनीपारती। विकसित गाँ विकसित ओडिशा पे अधिक अर्थ रखिपारती सरकार। परवर्ती खबर, चिटफंड जमाकारी खुशी खबर। समय बढ़ाइले सरकार। चिटफंड क्षतिग्रस्त को पुणी समय देले सरकार। मार्च 31 जाए चलिब टंका फेरस्त प्रक्रिया। राज्यर हजार हजार चिटफंड क्षतिग्रस्त एक बड़ खबर। सरकार टंका फेरस्त प्रक्रिया समय सीमा को जनवरी 31 वृद्धि कर मार्च 31 तारिख पर्यंत करिसेंते। प्राय 8 ରୁ 10 हजार क्षुद्र जमाकारी को यही पर्यायर टंका फेरस्त करा जाउछि। प्राय 8 ରୁ 10 हजार क्षुद्र जमाकारी को यही पर्यायर टंका फेरस्त करा जाउछि। क्षतिग्रस्त माने आवश्यक प्रमाणपत्र सह आरआई निकट रे आवेदन करिबार 15 दिन भितर निज प्राप्य फेरी पाइबे। यही प्रक्रिया को नहीं चिटफंड जमाकारी मिलित मंच आवाहक जयंत दास सरकार को कड़ा चेतावनी देवा सह किछि तहसिल ऑफिस रे टंगा जाऊ तालिका बोली से कहते जे अधिकांश क्षुद्र जमाकारी गरीब और अशिक्षित होइथिबार सेमाने वेबसाइट रु निज नाम खोजिबाक असमर्थ। तेणु सरकार प्रत्येक तहसिल ऑफिस रे एही तालिका को टंगाइबा उचित। 2020 रे तदंत कमिशन को तालिका रे थिबा अनेक जमाकारी को एजाए टंका मिली नाही। खाली समय गड़ाइले किछि हेबो नाही। जमाकारी को सूचना देवा और सेमानक दलिल जांच प्रक्रिया को सहज करबा जरूरी। परवर्ती खबर, आउ रहिबो नाही घर भड़ा टेंशन। भड़ारे घर देबे सरकार। गरीब लोकन पई नुआ नुआ योजना आणुछंती मोहन सरकार। एणिके सहरांचल रे आउ रहिबो नाही घर भड़ा टेंशन। एणिके शहरी गरीब को भड़ारे घर देबे सरकार। अव्यवहृत सरकारी घर को भड़ा सूत्र रे दियाजियो बोली जणा पड़िछि। सरकारी घर चिन्हट पई गृह एवं नगर उन्नयन विभाग पक्षरु चिट्ठी दिया जायछि। विशेषकर कर्मजीवी महिला मानक भड़ारे घर दियाजिबो। प्रधानमंत्री सहरांचल आवास योजना 2.0 अनुଯାयी भड़ा मिलिबो। गाइडलाइन अनुଯାयी 2टी मॉडल सुलभ मूल्य रे भड़ा दियाजिबो। प्रथम सरकारी घर को पब्लिक एजेंसी माध्यम रे भड़ा दियाजिबो। द्वितीय बेसरकारी संस्था घर तैयारी करी गरीब को भड़ा देबे। परवर्ती खबर, पुलिस एसआई परीक्षा जालियाती। पुनः परीक्षा तारीख घोषणा रे विलंब। धैर्य हराइलानी आशायी। पुलिस एसआई जालियाती घटना रे केंद्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई अधिक चलाइछन्ते। एही घटना रे प्रथमे ब्रह्मपुर जिला पुलिस पर क्राइमब्रांच एवं सीबीआई टीम मामला रे खिय खोजुची। एजे मोट 130 रु ऊर्ध्व अभियुक्त गिरफ होइता बेले अन्य मानक संपृक्ति नै तदंतकारी टीम छानबीन चलाइछन्ते। अन्य पक्षरे एसआई परीक्षा पुणी केबे हेबो से नै विभिन्न महल प्रश्नवाची सृष्टि हेउची। परीक्षा को नहीं अनेक चाकरी आशा अनिश्चितता घेररा रही। दिन गड़ी जाउथिला बेले एसआई आशायी मनोबल भांगिबारे लागिछि। परीक्षा पई शारीरिक भाव फिट रहिबा चैलेंज होइता बेले केते जनक बयस मध्य गड़ी जाउछि। एभली स्थिति रे चाकरी आशायी मध्य तीव्र असंतोष प्रकाश पाउछि। परवर्ती खबर, पुणी उपरमुहा सोना और रूपा दर बढ़िला दर। पुणी उपरमुहा सोना और रूपार दर केबे कमुछि तो केबे पुणी बढ़ी जाउछि। आज सोना दर 2890 टंका वृद्धि पाइछि। 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सोनार दाम आज 1,56,750 टंका होइछि। गतकाली एहार दर 1,53,860 टंका रहितिला। सेहीपरि 22 कैरेट सोनार दाम 1,43,700 टंका होइछि। गतकाली 1,41,050 टंका रहितिला। 22 कैरेट सोनार दाम आज 2650 टंका बढ़िछि। परवर्ती खबर, खोलिला तारा तारिणी मंदिर दानहुंडी। जानतु केते ओ कौन मिलिला। गंजाम जिलार प्रसिद्ध इष्टदेवी मां तारा तारिणी मंदिर दानहुंडी शनिवार खोली। मंदिर निर्वाही अधिकारी तथा पुरुषोत्तमपुर तहसीलदार विनोद कुमार बेहरा तत्वावधान में मंदिर परिचालन कमिटी, जिला प्रशासन, पुलिस और सेवायत उपस्थित खोल
4 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା ଓ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଏପରିକି କାନାଡାର ଡଲାର କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣତି ଚାଲୁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା। ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସହ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ଥର ସର୍ବାଧିକ 3082 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନରେ QR କୋଡ୍ ଏବଂ ୱାଟରମାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର 3ଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ 5,60,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି 322ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଉଁଦିନ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ। ଖଟାଖଟ ଆସିବ ପଇସା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ସମୟରେ ପାଇଛନ୍ତି 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଏକକାଳୀନ 315 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥର ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା 1,78,398 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 14କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି। ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ ହେବ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଖାଲି ଥିବାରୁ 9 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। କେନ୍ଦ୍ରର ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବନି। 4 ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ରଦ୍ଦ, ବିହନ ବିଲ୍ 2025 ରଦ୍ଦ, ବିଜୁଳି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ରଦ୍ଦ, ଭିଭି ରାମଜୀ ଆଇନ ରଦ୍ଦ ନ କଲେ ସାରା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଆସନ୍ତା 12ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି ସିଆଇଟିୟୁ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ସମୂହ। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ବର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଟୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସିଟୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ବିଲ, କୋଇଡା, କାଲଟା, ବଣେଇ, ରାଉରକେଲା, କାଳୁଙ୍ଗା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, କଳିଙ୍ଗନଗର, ପାରାଦୀପ, ଦାମନଯୋଡ଼ି, ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏନଟିପିସି, ନାଲ୍କୋ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ରେଳପଥ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ, କାରଖାନା, ପରିବହନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା ଇତ୍ୟାଦି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ତାଲା ଝୁଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତ କମୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାତି ବଢ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ହେଲେ ଏବେଠୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳକଷ୍ଟର ଚିତ୍ର। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି ଲୋକେ। ଖରା ତେଜ ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଜଳକଷ୍ଟ। ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, କୋରାପୁଟ, ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି।
ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଦାବିରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବାଗାମ ଗାଁର ଲୋକେ 2 ଦିନ ତଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିୟୋଗ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲେ ହାରି ନଥିଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ ମାଡାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କଥା। କୁହନ୍ତି ମଣିଷ ଯେତେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ମୋହକୁ କେବେ ପାସୋରି ପାରେନି। ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଡାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ଆଜିର ସମୟରେ ମଣିଷ ଟିକେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେ ଯେଉଁଠି ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବେ ସେଠାରେ ମାଡାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ ବସିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ବୋଧହୁଏ କ୍ୱଚିତ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର ଥାଇ ବି ଏତେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ। ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେବ। 45 ବର୍ଷ ଯୁବକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳ ନ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦଳ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ କରିବି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ନବୀନଙ୍କୁ ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ପୀତାମ୍ବର। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନଙ୍କ ଲିଗାଲ ଟିମ୍ ରାଜକୋଷରେ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଟ ଦେଖାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ। ଏଜି ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ସମସ୍ତ ଶୁଣାଣିରେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା ବୋଲି ପୀତାମ୍ବର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କଲା ବିସିସିଆଇ। ମିଳିବ ଏତେ କୋଟିର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି, ମାଲେମାଲ ହେବେ ଯୁବ ଖେଳାଳି। ଅଣ୍ଡର-19 ଆଇସିସି ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ 2026 ଜିତି ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-19 ଟିମ୍କୁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସକିଆ କହିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଆଇସିସି ଅଣ୍ଡର-19 ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବେ ଖୁସିରେ ଝୁମୁଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଜେତା ଦଳକୁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡର-19 ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 100 ରନରେ ହରାଇ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲା। ଆୟୁଷ ମାତ୍ରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 50 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 411 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ କେବଳ 311 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2025-2026 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆଉଥରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଲି ଆସନ ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 6 ଫେବୃଆରୀରୁ 26 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟସୀମା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲ ପୁନଃ ଖୋଲା ହେବା ସହିତ ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି ୟୁଜି ମେରିଟ୍, ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି ପିଜି ମେରିଟ୍, ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ନନ୍-ସାମ୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟାପନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାଇଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସଚେତନତା। ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୂହିକ ଔଷଧ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଫାଇଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଔଷଧ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ MDA 10 ଫେବୃଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସାମୂହିକ ଔଷଧ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 7.40 ଲକ୍ଷ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଇଲେରିଆ ନିରୋଧୀ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 10ରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଔଷଧ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଫାଇଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସାମୂହିକ ଔଷଧ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 3ଟି ଔଷଧ ଯଥା ଡିସି, ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଓ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲାଗିବ ଜିରୋ ଟାରିଫ୍? ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଲେ, ଶନିବାର ଫେବୃଆରୀ 7 ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଏହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଇନା ଉପରେ 35% ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ 20% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ କେବଳ 18% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ। ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମେରିକା କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ, ମଣି, ହୀରା ଏବଂ ବିମାନ ପାର୍ଟସ ଭଳି କିଛି ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବାଧିକ ପସନ୍ଦିତ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ଆମର ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ $30 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୋଦି। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଟାରିଫ୍ ହ୍ରାସ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉଭୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଟାରିଫ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଗାମୀ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଦୁଇ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ସହମତ ହେଉଛୁ। ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ନା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜିତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲା କଥାରେ ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମୋହର ମାରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘରୋଇ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସାକୁ ହିଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପତ୍ନୀ, ଏବେ ସେହି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଉଥରେ ମୋହର ମାରିଲେ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ 35କୁ ବୃଦ୍ଧି ଚିତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ଅଧୀନରେ ନାମିବିଆନ ଚିତା ଆଶା 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 24 ଏବଂ ମୋଟ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 35କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଶା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ ବୋତ୍ସୁଆନାରୁ ଆହୁରି 8ଟି ଚିତା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ହେଉଛି ଭାରତର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟର କଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳରୁ ପ୍ରାୟ 100 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କରି ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ 3ଟି ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇଛି। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକାରୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁ ଦୂରରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଜାହାଜ ଗତିବିଧିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।